हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 राज्य में 5 दिन वर्षार संभावना। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई आज आसंता 5 दिन पर राज्य में वर्षार संभावना रही। डिसेम्बर 17 और 18 तारिख में दक्षिण ओडिशा रे वर्षा होबार संभावना थिबा बेले 19 रु 21 तारिख पर्यंत उपकूल ओडिशा रे वर्षा हो पारे। बंगोपसागर में लघुचापर सक्रियता सह राज्य को मध्य प्रवेश करुवा वायुर दिशा परिवर्तन को नहीं हार्लिकर मध्यम धरणर वर्षार सह बिजुली और घड़घड़ी होबार संभावना रही। नंबर 2 सुभद्रा योजना नुआ अपडेट। डिसेम्बर 25 रे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान करा बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा घोषणा करते। मंत्री श्रीमती परिड़ा आज कहते जे एवं चतुर्थ पर्याय सहायता प्रदान करा 5.11 लाख हिताधिकारी इ केवासी जनित समस्या रही। यार समाधान हेले समस्त योग्य हिताधिकारी सुभद्रा सहायता प्रदान करा। नंबर 3 प्रतिश्रुति भूलीगले मोहन सरकार। निर्वाचन सरिला किंतु प्रतिश्रुति भूलीगले मोहन सरकार। 2024 निर्वाचन में ओडिशा रे जो केतोटी ग्यारंटी को बीजेपी अधिक प्रचार करुथिला से मध्यरु भत्ता बढ़िबा थिला बड़ प्रतिश्रुति। हेले सरकार गठन 6 मास पर भी बढ़िलानी वृद्ध भत्ता विधवा दिव्यांग भत्ता जहाको नहीं आंदोलन को ओह्लाइछंती हिताधिकारी। सीधा सीधा सरकार को शुणाइछंती कथा दे भोट नेल एवं निज प्रतिश्रुति पालन करो। बीजेडी मध्य सरकार को समालोचना करथिबा बेले चिरांगा ढंग से उत्तर रखिछि बीजेपी। कथा दे भोट नेले भोट पाइबा परे निजको कथा निजे भूलीगले एपरी स्लोगान दे विधानसभा धारणा रे बसिचंती वृद्ध वृद्धा विधवा दिव्यांग दुख कलाकार असहाय महिला भत्ता हिताधिकारी। मोहर सरकार को प्रश्न केबे मिलिबो 3500 टंका भत्ता। सरकार गठन 6 मास पर भी कहीं निज प्रतिश्रुति पूरण करुनी बीजेपी सरकार। नंबर 4 रेल सुड़ंग निर्माण कार्य परिदर्शन कले जिलापाल। पश्चिम ओडिशार लाइफ लाइन कहुवा खोर्धा बलांगीर रेलपथ कार्य द्रुत गति चली 37 वर्षर स्वप्न अति शीघ्र पूरण होगा जाउछि। सोमवार बौद्ध जिलापाल सुब्रत पंडा मार्दिंग एवं ओडेसिंगड़ स्थित निर्माणाधीन रेल सुड़ंग परिदर्शन करने सह माधवपुर निर्माणाधीन रेल लाइनर जमी अधिग्रहण पाई ग्रामवासी आलोचना करिसेंती। नंबर 5 ग्राहकों पाई बड़ खुशी खबर। 25% सस्ता है आलू प्याज टमाटो। गत सप्ताह आलू टमाटो एवं प्याजर खुचरा मूल्य 20 रु 25% ह्रास पाई। जदिओ गत डिसेम्बर तुलन में यह अधिक रही। व्यवसायी मैंने कहते गत 6 मास मध्य मूल्य यथेष्ट वृद्धि पाई एवं तेणु गत वर्षर स्तर में पहुँचवाक समय लगिब। जानुरी मध्यभाग में मूल्य वर्तमान स्तर आहरी ह्रास पाइब एवं गत वर्ष सहित समान हो पारे जहाँ आगामी मासरे खाद्य मुद्रास्फीति धरणर कारण हो पारे। फेब्रुआरी रे अनुष्ठित होगाकु थिबा नीति बैठक में सुध हार ह्रास करने यह आरबीआई एमपीसी को अनुमति दे पारे। नंबर 6 जानुआरी 2 थर ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवा वर्ष 2025 जानुआरी मासरे 2 थर ओडिशा गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम थर पर ओडिशा रे आयोजित होउथिबा प्रवासी भारतीय दिवस एवं उत्कृष्ट ओडिशा कॉन्फ्रेंस रे प्रधानमंत्री श्री मोदी जोग देवार कार्यक्रम रही। जानुआरी 8, 9 और 10 रे भुवनेश्वर जनता मैदान रे प्रवासी भारतीय दिवस अनुष्ठित हेबो। एथिरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री श्री मोदी समेत देश विदेशर बहु विशिष्ट व्यक्ति विशेष अतिथि भावे जोग देवे। सेहीपरि जानुआरी 28 और 29 रे उत्कृष्ट ओडिशा कॉन्फ्रेंस रे प्रधानमंत्री जोग देवा कार्यक्रम रही। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक कार्यक्रम सूचना दैछंती। नंबर 7 आसंता काली ठारू 3 दिनिया कोरापुट और मालकानगिरी गस्तरे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आसंता काली ठारू 3 दिनिया कोरापुट और मालकानगिरी जिला को गस्त करेंगे। ए गस्त कार्यक्रम से कोरापुट जिला महोत्सव परब 2024 रे जोग देवे। यह श्रीमती परिड़ा यह 2 जिले में महिला और शिशु विकास विभाग एवं मिशन शक्ति विभाग कार्यान्वयन समीक्षा करेंगे। एतद व्यतीत से यह 2 जिले में थिबा प्रमुख पर्यटनस्थली गुड़िकर विकास क्यारी को मध्य समीक्षा करेंगे। नंबर 8 बड़दिन और नवा वर्ष बंद हेबनी स्कूल लागू है नवा नियम। नवा नियम लागू कला शिक्षा विभाग। बड़दिन और नवा वर्ष खोला रहिबो स्कूल पाठपढ़ा भी चलिबो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଓ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏବେ ଶୀତଦିନିଆ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବା ପହୁଡ଼ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବା ପହୁଡ଼ ନୀତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ମରାମତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡିବି ଗଡ଼ନାୟକ। ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଲୁହାଭାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଭାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାନ୍ଥ, ଛାତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫାଟ ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କୁଶଳୀ କାରିଗର। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହଟାଇ ଫାଟ ଥିବା ପଥର ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ। ନୀଳଗିରିରୁ ଆସିଥିବା ଉନ୍ନତ ମାନର ପଥରକୁ ମରାମତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ 20 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ତେବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଜେପିରେ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 20 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ନମ୍ବର 11 ରାସନ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥର ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡର କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯଦି ମାଗଣା ଚାଉଳ, ଗହମ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-କେୱାଇସି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କେୱାଇସି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନରେ କେୱାଇସି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ଲୋକର ଇ-କେୱାଇସି ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ହେବ। 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ସରିଛି। ନମ୍ବର 12 ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସରକାର। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଇ-କେୱାଇସି ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଜରିଆରେ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ଆଶା ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ ସରିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆବେଦନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଯିବ ଫୋନ୍ କଲ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କମ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯିବ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ। ନମ୍ବର 13 ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଫାଇନ୍ ଗଣିଲେ ରାପର ବାଦଶାହ। ଖ୍ୟାତନାମା ଗାୟକ ତଥା ରାପର ବାଦଶାହଙ୍କ କଟିଛି ଚାଲାଣ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର 15,500 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କାଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର 68ରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ କରନ ଔଜଲାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କନସର୍ଟ ଶୁଣି ଫେରିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ ବାଦଶାହ। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କନସର୍ଟରୁ ଫେରିବା ପରେ ବେଳେ ବାଦଶାହଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ିର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ନିଆଯାଇଛି। 15,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ବାଦଶାହଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ନମ୍ବର 14 SC/ST ବିଭାଗରୁ ହଟିଲେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପଦରୁ ହଟାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଜିଏ ବିଭାଗରେ ହେଲେ ଓଏସ୍ଡି। ଆଜି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 1995 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଅଭିନେତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବିହାରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଚିନ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ଓ ଦେଖ ଖବର, ରଗ ନଜର ଆଦି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏହା ସହ ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16
ଏଣିକି ବିନା ଭିସାରେ ଯାଇ ହେବ ରୁଷିଆ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିନା ଭିସାରେ ଯାଇ ହେବ ରୁଷିଆ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଷକୁ ଭିସା ଫ୍ରି ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ। ଏନେଇ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଠାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇ ଭିସା ଜରିଆରେ ରୁଷ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ସାଇବର ଥାନା। 69ତମ ପୁଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଥାନାକୁ 9ଟି ବାଇକ୍ ଦିଆଯିବ। ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 10,000 ପଦ ପୂରଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି 5,000 ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। 2024 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ମାଓମୁକ୍ତ ହେବା ନେଇ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ପୁଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ମିଟରରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 3 ଥାନା ହେଲା ବଲଙ୍ଗା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଡେଲାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନମ୍ବର 18 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଲିଆରୁ ବାହାରିବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 200 ଡିପିଟି ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 8 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଟାପିଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଧୁରି ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ। ଆଜି ପୁଣି ଲାଗିଛନ୍ତି ପିଟାପିଟି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ 2 ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଟାପିଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଥାନାରେ କାହା ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଦୁକା ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ପାଉଣା ଭାଗ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସେବାୟତମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟର। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିବାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 20 କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 22 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ସହ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଏହି ଦିନ ପଡ଼ିବ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ବର୍ଷରେ 2 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ 2 ଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କିଛିଟା ଦିନ ପରେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025ରେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଘଟିତ ହେବ, କେତେ ସମୟ ରହିବ, ତାହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 22 ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠିକାଦାରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପରମାଇଜ ନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସମୟସୀମା ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପେନାଲ୍ଟି ସେବା ସହ ସରକାର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ପାଇଁ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ ସହ କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ।